ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ अस्सलाम वालेकुम। अज दी इस नशिस्त दे विच साडे खसूसी मेहमान साडे खसूसी मेहरबान मोहतरम अरशाद अली साहिब मशहूर तबला नवाज हैं। हाजी मंसूर मलंगी नाल अक्सरियत विच उमर इन्ना गुजारी है। बाकी तमाम फनकार जेड़े साडी सब डिवीजन दे हो गुजरे। मिसाल के तौर पर आला दिता लोणे आला तालिब हुसैन दर्द अरशाद हुसैन टैडी साहब इन्हां सारे बजुर्ग गुलकार जितने भी हैं उन्हां नाल वक्त गुजारिया उस्ताद अरशाद अली साहिब नाल। ते अज आओ उस्ताद दा नाल गपशप करदे हैं, उन्हां दे कोलों उन्हां दे फन दे बारे पुछदे हैं ते नाले इस फन नाल भी तुहाडा तारुफ करवाएंगे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जनाब बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, करम मालिक दे। उस्ताद जी सब तो पहले तो मैं अपने व्यूवर्स नूं मेरे व्यूवर्स रजोका दुबई वाले यूट्यूब चैनल दे जितने भी हैं मोअज़्ज़िज़ उन्हां दी नज़र ये करना चाहसा कि तुसां केड़े उस्ताद कोल तबले दा फन सीखिया? मैं जी शुरू जेड़ा कीता ना जी उस्ताद हन मेरे मामू हैं ते उन्होंने मैनू शागिर्द उस्ताद फिदा हुसैन साहब का करवाया जंग तो जी। उन्हें कहा तू तबला बजाया कर या तो तू इत्थे वेला फिरदा रहना। मैनू शौक भी तबले का है जी। ते मामू मेरे ने फिर कहा भी पुत्त रोज़ी हलाल करो जी। उस्ताद बनाओ एवं ना बजाते फिरो। मसलन उन्होंने मैनू शागिर्द उन्होंने कर दिता उस्ताद फिदा हुसैन साहब ने। जिस तरह मैं अर्ज की है कि जंग दे तकरीबन तमाम जी जी गुलकारां नाल तुहाडी संगत रही। हाँ जी। ते हाजी मंसूर मलंगी साहब जेड़े आन इन्हां दे नाल कितना वक्त गुजरिया और की वजह गुजरिया? तकरीबन जी 40-45 साल जी। 40-45 साल उन्होंने नाल गुजरे। और किस्टां बड़ियां आडियो पहले दौर ही आडियो दा जी। फिर वो जिथे भी जाते हैं ना जी जी। बस रेडियो पाकिस्तान लाहौर तो उन्होंने बुलाया उन्होंने जी। कि यार तू आना है तो रिकॉर्ड करना। वो थोड़े थोड़े मशहूर हो गया जी। उन्हें कहा जी भी इरशाद अली मेरे नाल चल सी जी। जी। आजम खान हुंदा ही प्रोड्यूसर रेडियो का। जी। उत्थे सब तो पहला रिकॉर्ड असी कीता लाहौर। जी। बाद बलोच हैं उन्होंने फिर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान तो जी। पहले तो आखन जी इरशाद अली रिकॉर्ड नहीं कर सकता गौरमेंट इदारा है जो साढ़े मुस्लिम म्यूजिशियन भाई हैं ना जी अच्छे हैं साढ़े तो बहुत अच्छे हैं अच्छा काम करते हैं। उस्ताद बल्ले खां आई उस्ताद लालू खां आई काफ़ी आदमी हैं जेड़े साढ़े तो सीनियर हैं। सानू बड़ा शौक हो जनाब सानू कोई अंदर ना वड़न दे रेडियो से सानू बड़ा शौक वाला किता। वो खान साहब से बलोच साहब उन्होंने फिर मैनू उत्थे दा तबला नवाज यानी उन्होंने बनाया रजिस्टर किया भी ये तबला बजावे इत्थे कोई नहीं आ। ते मलंगी साहब ने जितने भी गाने किए उन्हें दे नाल भी फिर पठाने खान साहब दे नाल भी होर काफ़ी ऐसे जेडे सिंगर हैं उन्होंने दे नाल रेडियो की भी रिकॉर्डिंग की। फिर टीवी का दौर आ गया जी। टीवी में मैं तकरीबन सन 87-88 तो असी तकरीबन ब्लैक एंड वाइट होंदा सी उस वक्त 87 से या 88 से या जो भी है उस वक्त मेरे सन नहीं याद। उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी ते असी रिकॉर्ड किए PTV ते लाहौर फिर इस्लामाबाद किए है नी भी है जेडे पाकिस्तान के जितने टीवी भी ने ना जी अल्लाह की मेहरबानी ना मैं सारे मसले इन्होंने लोगों की रिकॉर्डिंग की। हाजी मंसूर मलंगी साहब नाल चूँकि शुरू तो मेरे ख्याल है तुसी अटैच है? जी हाँ शुरू तो शुरू दे दौर ला दा ते फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़ी उन्होंने अरूज बख्शिया जी जी ते उस ये सारा जेड़ा सफ़र है भी सारे तुसी नाल ही रहे हो? जी जी जोका साहब पता की है आजकल लड़के जितने भी
ਪਪੂਲਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਜਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਸੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਸੀ 'ਚ ਡੈ ਪਏ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ। ਜੀ ਅਖੀਰ ਸੁਕਾ ਸਕੂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਕੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾफ़ी देर सानू बाहर दी कोई ऑफर नहीं हुई। जी 5 साल किसी बंदे नूं गल कीती, बड़ा वड्डा गवैया है जी लाहौर तो, उन्होंने कह लगे यार कभी साडा भी चक्कर लवाओ। उन्होंने कहा यार जो वारी आनी है ना आ ही जानी है। यानी उन्हें नहीं कहा भी यार असी, हालांकि वो लोग करते हैं जाते हैं, कोई गुलकार है, बहुत बड़ा गुलकार है, नाम लेना अच्छी बात नहीं है। बहुत बुजुर्ग आर्टिस्ट ने, बहुत बड़े आर्टिस्ट ने। खैर जी अल्लाह की तो फिर बाहर जो कि साहब सानू चांस बनया, सब तो पहले चांस ही साडा जापान का बनया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੂਕਾਰ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹਨ। ਮੈਡਮ ਅਫਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੰਗਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਸਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ, यानी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਇਤਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮਸੂਦ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆਈ ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਸਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ, ਕੋਈ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੈਸਾ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਕਾਦਰਪੁਰ ਰਾਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਦੋਸਤ ਹਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵੇ। अपना सफदर रां साहब रां कौम है ये, वो भी जिम्मेदार ने बड़े अच्छे। फिर जनाब काजी गालिब भाई व्याड़ी तो, वो बहुत गालिब साहब बहुत प्यार करते हैं। एक उन्होंने दोस्त हैं कमर खान बलोच, वो बड़े प्यारे। बाकी उन्होंने सारे दोस्त ही इस तरह के हैं, अच्छे दोस्त हैं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵਣਾ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹਿਜ਼ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾਹੀਆਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਹਾਜੀ ਦੌੜਾ ਕੇ वाह हाजी साहब वाह जी, वो इतने फुल चाई वदे पता नहीं कितों ले आया जी। उस जनाब वाह कह के ना फुल उत्ते सड़ देवे जी। उस एक दफ़ा डिठा मुड़ माई आख्या हाजी साहब माइया बड़ा अच्छा जी माइया शहनशाह। मुड़ उस आख्या जनाब अली माइया शाइया, उस वाह हाजी साहब मुड़ फुल सड़ देते। ये तीसरी दफ़ा फुल सटे ना, हाजी साहब कहते वो बड़े अकल कर, मेरे बाल कोई गुलकंद खाते ने रोटी खाते ने गुलकंद नहीं खाते। सही है, क्या बात है। ऐसा शुक्रिया जी बहुत प्यारा। असी दुआ गो हैं कि साडे जितने भी फनकार हाजी मंसूर मलंगी साहब, तालिब हुसैन दर्द साहब और अलादित्ता लूने वाला साहब, जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हों करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। इन्हों दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਓਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹੈਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਮੌਲਾ ਪੰਜਨ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਆਇਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈ। ਜੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲਿਮ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਪਿਛਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆਈ, ਆਬਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਈ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਟ ਕੀਤੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਕੀਤੇ, ਹੈਨੇ, कराची ਕੀਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਆਪਣਾ EMI ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਦਾਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ CD ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਵੇ ਆਦੇ, ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਸੂਈ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਚੱਲਦੀ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ। ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਬਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਇਆ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਫਕਤ ਆਈ ਸ਼ਾਇਰ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਲੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਗਾਣੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬੜੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਟੋਨ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤਬਲੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੌਰ ਆਈ ਸਿੱਧਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਬਲੋਚ। ਜੀ ਇਹ 2 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ 20-25 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਗਾਣੇ, ਮੈਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਟਿਊਨ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਟ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਬਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਅਜ਼ਰਾ ਜਹਾਂ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾ 2 ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਣ ਬੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣ, ਖਾਲੀ ਤਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਤਬਲੇ 2 ਢੋਲਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਗਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਰਦੂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾफ़ी ऐसे सिंगर ने कि जिन्होंने कुछ नाम याद ने, कुछ नहीं भी है ने। और मेहदी हसन साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, गुलाम अली साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, साड़ी पसंद। बल्कि साढ़े मुर्शिद ने आगा सरदार अली जान एक दफ़ा मैं इस काबिल तो नहीं सही ना, हाँ गुलाम अली साहब उत्थे आए तो एक चांस उन्होंने मैनू उत्थे बंगले ते मिलिया। उन्होंने कहा यार तू बैठा है तो मलंगी साहब ने प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार तू ही बैठा रहो।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਂਗੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास, ਦੇਖ ਕਰ ਤੁਝਕੋ ਗਮ ਦਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਗੁਲਾਮ अब्बास ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਤਬਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਫ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸੀਕਾਰ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਭੈੜਾ ਕਵੇ, ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, जैसे कि महनाज साहब हैं, हाँ जी, तरन्नुम नाज आई, परवेज़ मेहदी साहब हैं, मसला अताउल्ला साहब, पता नहीं कितने कितने के गुलूकार हैं जेडे मैडम साहब सामने बैठे ने। इस तरह साडा स्टेज लगे, उन्होंने तो नहीं कहा कि लोकल फनकार ने मलंगी साहब एक ऐसा गाने ने, उन्होंने कहा कि कमाल अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। मैडम साहब ने उन्होंने यानी दिल शिकनी नहीं की। तो ताफो उस्ताद ताफो साहब, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਖਵਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੌਸੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਈ ਜਾਵਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਗਾਵੇ ਉਤਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪ ਗਾਣ ਕੀ ਪਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਸੰਦ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਤਨੇ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ।